ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢିବା ଆମେ ସେଟ୍। ସେଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେମାନେ ସେଟ୍ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାର କି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ସଂଜ୍ଞା ଥିବା ଜିନିଷର ସମାହାର, ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ସେଟ୍ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିବା। କଣ ପିଲାମାନେ? ଉପାଦାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଏବେ ସେଟ୍ ର ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏ ରେ କଣ ରହିଛି? 1 2 3 4 8 ଏଭଳି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କହିବା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନିହାତି କହିବା, କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କରୁଛି। 6 -6 7 3 ଏଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଟ୍, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଉତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କୁହ, ବୃହତ୍ତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ସେଟ୍ ହବ କି? ଇଏ ସେଟ୍ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠି ଆମର ତାମାନେ ସେଟ୍ ରହିଲା କିଏ କିଏ? ସେଟ୍ ରହିଲା ଏ ଆଉ ବି। ଏଠି ସେଟ୍ ରେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଏଥିରେ ଉପାଦାନ ଏ ର ଉପାଦାନକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ନା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ। ଇଏ ହଉଛି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ। 1 belongs to A, 3 belongs to A, 8 belongs to A, -6 belongs to B। ये कौन? ये होची ना, याको कौन कुआ गला पिला माने? ये होची belongs। या अर्थ कौन? यह 6 होची B रो उपादान। या अर्थ कौन पिला माने? या अर्थ होची -6 B रो उपादान। जानी पारल पिला माने? वर्तमान कौन यदि सेट को आमे एभली कुटिल बंधन साहाय्य लिखिबा ताहले याकू कुहाजिबो हमर तालिका। कौन कुहाजिबो पिला माने? कुहाजिबो तालिका। तो मैं आमे ए को आउ कौन प्रकार लिखि परिबा? लिखि परिबा एठी थिबा x माने केमितिका x such that अछि। such that माने कि भली ई जो उपादान रहउची से कि भली x ए भलिया x केमितिका ना x टा गोटे गोटे कार गणन संख्यार उपादान हैला। हम ताको ए भली लिखि परिबा, नचेत कोन लिखि परिबा? नचेत कोन लिखि परिबा ना x एक गणन संख्या। गणन संख्या तो लिखिदेले, तेणु एटा काठू का भीतर रहउची हमर 1 ठू 5 भीतर रहउची। तो लिखिबा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। बुझी पारलो पिला माने? वर्तमान जीवा ससीम सेट आउ असीम सेट है। ता पूर्व पिला माने आउ दुईटा उदाहरण
ये हूँ कौन गणन संख्यार सेट गणन संख्या सेट कौटू आरंभ होची 1 2 3 4 एमती शेष अच्छी पिला शेष किंतु ये भी गोटे सेट या आम केमती लिखिपर या आम केमती लिखिपर n is equal to x such that x एक गणन संख्या कौन पिला एक रु आरंभ होती एक्स आउट सारी आम लिखीजे ना सीमा से क्या कह जार सीमा अच्छी कौन जार सीमा अच्छी असीम सेट जार सीमा नहीं तेज जावा गोटे उदाहरण मन कर ये हूँ गोटे सेट तेज कौन लिखिलु एक्सटा यहीपरी जे एक्सटा गणन संख्या कौन एक्सटा काठू का भीतर रही 2 रु 6 2 रु 6 भीतर अच्छी देख ये इक्वाल टू चिन्ह दे या अर्थ कौन ताहले कौन 2 आ 6 भीतर हम 2 आ 6 हम ना तो देख 3 4 5 बसला देख एबे असीम सेट असीम सेट असीम सेट कौन असीम सेट देख x x x टा एक पूर्ण संख्या कौन पूर्ण संख्या है ना पूर्ण संख्या सेट देख केमती 0 आसे तो सार आग तो माइनस रे हुए तो 0 कौन आप लिखले तो 0 आसुची आसुची 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 यही भाव में ये कौन उभय प्लस आ माइनस रही बुझिपार तो पिला ठीक अच्छे ये हूँ ससीम सेट आउ असीम सेट जो सेटा कौन आमर सीमा रही गणी पार केतेटा गणी पार नुह माने सरी जाउची बा देखा जाउची आखि को ये सरी गला भाई ये किंतु सरला भाया देखा जाउची शून्य रु आरंभ हो असीम पर्यंत लंबी तो ये हूँ ससीम सेट सॉरी ये हूँ असीम सेट ये हूँ ससीम सेट शून्य सेट पिला माने का कहया शून्य सेट ताकू कहया जार कौनसी उपादान नाही जार कौनसी उपादान ना बा ताकू कौन कहया ना असंभव असंभव सेट मध्य जाई पारि है ना संभव सेट किपरि ना लेख द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कोठिकार ना ओडिशा तमे कह प्रथम तो आम जाने नंदिनी चक्रवर्ती है ना अरे समस्त जानते ना ना द्वितीय महिला मुख्यमंत्री आज जाए ना तेणु आज जाए ना माने आग को सेमती कह पारती निहाती पारती कारण महिला मैंने आगे तो ठीक अच्छे वर्तमान वर्तमान पर्यंत ये जिनसटी असंभव तेणु या कौन आम शून्य सेट कह शून्य सेट को आम लिखिपर आगे लिखिपर ना यहाँ कहते फाए या कौ चिन्ह कहते पिला फाए फाए बोली जापर सब बेले गोटे द्वंद्व रही है कन्फ्यूजन रही है जे यहीटा कौन या अर्थ कौन ना ये शून्य एक उपादान मन कर ए सेटा एति तेरे शून्य गोटे उपादान तार ए शून्य बिलोंग्स टू ए किंतु
এইটা কেবে ବି ଫାଇ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଠି ଶୂନ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଛି। ଆମେ କହିଲେ କଣ ନା ଯୋଉଠି କିଛି ଉପାଦାନ ନଥିବ। ଯଦି ଏ ସେଟରେ କିଛି ଉପାଦାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏକୁ ଫାଇ କହିଥାନ୍ତେ ବା ଶୂନ୍ୟ ସେଟ କହିଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ କଣ ଏରେ ଶୂନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏକୁ ସେଟ କହିଥାନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ସେଟ କହିବାନି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲା ପିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କଣ ନା ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସେଟ ଅଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ସେଟ ବି ଗୋଟିଏ ସେଟ। ଦେଖ ଏ ରେ କୋଉ ଉପାଦାନ ଅଛି 2 3 5, ବି ରେ ଉପାଦାନ ଅଛି 6 7 2 3 4 5। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ରେ 2 ଅଛି, ବି ରେ ମଧ୍ୟ 2 ଅଛି, ଏ ରେ 3 ଅଛି, ବି ରେ 3 ଅଛି, ଏ ରେ 5 ଅଛି, ବି ରେ ମଧ୍ୟ 5 ଅଛି। ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, ଏ ର ସବୁ ଉପାଦାନ ବି ରେ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏ ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ କୋଉଠି ଅଛି? ବି ରେ। ତ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? ଗାଣିତିକ ହିସାବରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? ଏ ସବସେଟ ଅଫ ବି, ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉପସେଟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେଟ ଇଂଲିଶରେ ସବସେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏ ସବସେଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ବି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ରଖୁଛି କାହାର? ଏ ର। କିନ୍ତୁ ବି ର ସବୁ ଉପାଦାନ ଏ ରେ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଅଛି କି? ନାହିଁ। ନହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? ଏ ସବସେଟ ଅର ଇକ୍ୱାଲ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଣ ପାଇଁ ସମାନ ହେଇପାରେ, ନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଯଦି ଯଦି ଆମେ ବି କୁ କଣ ନେଇଥାନ୍ତେ? ବି କୁ 2 3 5 ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଟା ବି ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିଛେ କଣ ଉପସେଟରେ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଉପାଦାନ ଆଉ ଗୋଟାକରେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଉପସେଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏ ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବି ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଏ ସବସେଟ ଅଫ ବି। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ବି ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଟାକୁ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ଏ ସବସେଟ ଅର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେଟରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବଡ ସେଟଟିକୁ ସାନ ସେଟଟିର ଅଧିସେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିବ। ସେଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସଂଯୋଗ। ସଂଯୋଗ ବା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ୟୁନିୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚିହ୍ନ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦିଆଯାଏ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ ସେଟ ହେଲା ଆଉ ବି ଗୋଟିଏ ସେଟ ହେଲା, ତେବେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ବା ଏ ୟୁନିୟନ ବି କାହାକୁ କହିବା? ନା x ଟା କେମିତି? belongs to a କିମ୍ବା x belongs to, এটা ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏହା ହେଉଛି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ର ସଂଜ୍ଞା। ତାକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି? ଏ ରେ କିମ୍ବା ବି ରେ ଥିବ, ହେଲା? ଏ ରେ ଥିବ କିମ୍ବା ବି ରେ ଥିବ। ଦେଖ, ମୁଁ ମନେକର ଏ ଗୋଟେ ସେଟ ଦଉଛି 1 ଆଉ 2, ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ 2 ଆଉ 3। ତ ଏଥିରେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କେତେ ହବ? ଏ ୟୁନିୟନ ବି 1 2 3। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିବା ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଛେଦ ବା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ଇଂରାଜୀରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଲେଖିବା? x such that x belongs to a o
x belongs to ଓ ଆଉ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ବୁଝିଯାଉଛି? ଓ ମାନେ ଉଭୟ, ଉଭୟ ଏ ରେ ଅଛି ବି ରେ ମଧ୍ୟ। କିମ୍ବା ମାନେ ଏଥିରେ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏତିକି ହେଉଛି ଛେଦ ଓ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ। ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ, ମନେକର ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ସେଇଟା ନବା 1 ଆଉ 2, ବି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ 2,3। ତେବେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କେତେ ପାଇବା ଆମେ? କେବଳ 2, ଯୋଉଟା କି ଏ ରେ ବି ଅଛି ବି ରେ ବି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସଂଯୋଗ ଓ ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେଟ୍ ର ସଂଜ୍ଞା ପଢିଲେ। ସେଟ୍ ର ସଂଜ୍ଞା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ତାର ଡେଫିନେସନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛି। ସସୀମ ସେଟ୍ ଆଉ ଅସୀମ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ। ଉପସେଟ୍ କାହାକୁ କହିବା ବୁଝିଲେ। ଅଧିସେଟ୍, ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲେ? ସଂଯୋଗ ଓ ଛେଦ। ୟା ପର ପାଠରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ସାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡିଓ କରିବି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।